اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تسلیت عرض کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے وارث حقیقی امام زمان کی خدمت میں ان کے جد بزرگ کا پرسہ عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام مرتب کیا ہے کہ ولادت امام اور شہادت کے مواقع پر امام کی زندگی اور حالات پہ ہی گفتگو کی جائے گی، تو آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے اس کا نام محمد، کنیت ابو جعفر، لقب باقر یا باقر، والد امام سجاد، والدہ فاطمہ بنت امام حسن، ولادت 1 رجب 57 ہجری، شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری، قبر اطہر جنت البقیع مدینہ، فرزندان مورخوں نے 7 بتائے ہیں، 5 فرزند اور 2 دختر، مدت امامت تقریباً 19 سال، 95 ہجری سے 114 ہجری تک امام عہدے امامت پر فائز رہے۔ آپ کی ولادت سے شہادت تک جو حکمران رہے اس میں معاویہ بن ابی سفیان 57 سے 60، یزید بن معاویہ 60 سے 64، معاویہ بن یزید 64 سے 64 صرف 6 مہینے، مروان بن حکم 64 سے 65 1 سال، اور عبد الملک بن مروان 65 سے 86 11 سال، ولید بن عبد الملک 86 سے 96 10 سال، اور سلیمان بن عبد الملک 96 سے 99 تقریباً 2 سال، عمر بن عبدالعزیز 99 سے 100 1 سال، یزید بن عبد الملک 100 سے 105 سال یعنی 5 سال، اور حشام بن عبد الملک 105 سے 123 ہجری تک یہ حکمران رہے، اور حشام بن عبد الملک کے ہی دور حکومت میں 114 ہجری کو امام کو زہر دیا گیا۔ آپ کے وقت کے امام جو تھے وہ امام حسین 57 سے 61 یعنی 3 سال امام حسین کی امامت میں رہے، امام سجاد 61 سے 95 یعنی 35 سال امام سجاد کے زیر امامت رہے، اور خود 95 سے 114 یعنی 19 سال امام رہے، اور اس طرح 57 سال کی عمر امام نے پائی۔ یہ امامت کی 5ویں کڑی ہے اور عصمت کی 7ویں کڑی۔ 5 اور 7 تو جب اکٹھا کیا جائے تو 57 بنتا ہے، یہی 57 ہجری ان کی ولادت کی تاریخ، اور 5 اور 7 57 سال ان کی عمر کی مدت ہے، یعنی آپ 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 57 سال عمر کر کے 114 ہجری میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرمایا۔ عزیزان، یہ پہلا امام ہے جنہیں امام خیرتین اور امام علوین کہا جاتا ہے، چونکہ یہ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے امام علی سے ملتے ہیں، باپ امام سجاد امام حسین اور امام علی، اور والدہ فاطمہ بنت امام حسن۔ دائرہ ولایت کا یہ پہلا محمد، 2 ہی دائرے ہیں، ایک دائرہ عصمت ایک دائرہ ولایت۔ آج جس محمد کا تذکرہ کرنا ہے وہ دائرہ ولایت کا پہلا محمد ہے اور دائرہ عصمت کا دوسرا محمد۔ یہ وہ محمد ہے جو آیا علی کے گھر میں ہے،
ہم نے تاریخ میں محمد کے گھر علی کو آتے دیکھا، آج علی کے گھر میں پہلا محمد۔ دیکھیے جب دائرہ بنتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ جا کے دائرہ ختم ہوگا، لیکن جب یہ دائرہ بن گیا تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ ختم ہوا۔ دائرہ کی ابتدا محمد سے ہوئی، پھر دائرہ بڑھتا چلا گیا، کبھی علی بنا، کبھی حسن بنا، کبھی حسین، کبھی سجاد، کبھی محمد باقر، اور اس طرح ہوتے ہوئے دائرہ آ کر محمد پر اختتام پذیر ہوا۔ جیسے ہی دائرہ مکمل ہوا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کہاں پر ہے۔ دائرہ میں محمد کہاں ہے، علی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے، بلکہ اب یہاں پہ حدیث کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ آج جس محمد کا تذکرہ ہے اس کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ جس محمد کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جسے سلام کرنا فخر سمجھتے ہیں، وہی محمد طلب کر اپنے صحابی جابر سے کہتا ہے کہ میرے محمد کو میرا سلام کہنا۔ جس رسول کو ساری کائنات سلام کرے اس نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ زمانہ بتائے اس آل کو کیا کہا جائے جس سے اپنی زندگی میں خود رسول 10 ماہ تک دروازے پر آ کر سلام کہے اور اپنے بعد آنے والے کو سلام کہلوائے۔ کیا ان کے علاوہ کوئی ہے جسے علیہ السلام کہا جا سکے؟ جابر میرا سلام کہنا، میرا باقر علم کو سگاف کرنے والا ہے، علم کو پھیلانے والا ہے، علم کے چھپے رازوں کو اجاگر کرنے والا ہے۔ عزیزو، یہ شہر علم کہہ رہا ہے کہ علم کا سینہ بند ہے، میرا بیٹا کھولے گا۔ ناظرین، علم کا شہر نبی، علم کا دروازہ علی، علم کو وسعت دینے والا باقر۔ اور شاید اسی وجہ سے میرے امام نے بھی خود فرمایا کہ ہم اگر زمین پہ بیٹھے ہوں پھر بھی عرش سے اونچے ہوتے ہیں، اور جب عرش پہ ہوتے ہیں تو زمین ہم سے قریب تر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی نگاہ میں معراج اور ہے، معصومین کی نگاہ میں معراج اور۔ دنیا معراج سمجھتی ہے نیچے سے اوپر جانے کو، دنیا معراج کہتی ہے بلندیوں پر چڑھنے کو۔ لیکن میں نے ایک در دیکھا جہاں معراج کا معنی بدلا ہوا نظر آیا۔ فرشتوں نے بتایا معراج اوپر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں محمد والے محمد ہوں وہاں سر جھکانے کا نام معراج ہے۔ علی کے لیے تلوار لانے کا نام معراج ہے، حسنین کا جھولا جھلانے کا نام معراج ہے، زہرا کی چکی چلانے کا نام معراج ہے، زہرا کے سے روٹی لینے کے لیے آنے کا نام معراج ہے، قیامت تک روضے حسین پر زیارت کے لیے آنے کا نام معراج ہے۔ یہ وہ جو در ہے کہ در سے وابستگی ہی انسان کو اونچائی تک پہنچا دیتا ہے، اور اونچائی کا نام معراج زمانے کی نگاہوں میں ہے۔ ناظرین، ان انوار مقدسہ کا کیا کہنا ہو؟ راوی کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر کے ساتھ محو سفر تھا کہ راستے میں امام سے کہا مولا دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ امام نے کہا تم جنت میں ہو، صرف یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں تمہارے اعمال بد کی بنا پر تمہیں خارج نہ کر دے، تمہیں نکال نہ دے۔ اس نے کہا مولا ہم تو دنیا میں ہیں۔ امام نے کہا کیا تم مجھے اپنا امام نہیں مانتے؟ کہا مولا آپ امام ہیں، مولا آپ حجت خدا ہیں۔ کہا بس یہی جنت ہے، ہمارا ساتھ ہی جنت ہے، بس دعا کرو کہ خدا اس نعمت کو سلب نہ کرے۔ یہ کہہ کہ امام نے بتا دیا کہ وابستگی اہل بیت
जन्नत का परवाना है। इसलिए एक हदीस है कि मार्फत आले मोहम्मद बरात मिन अन्नार और हुब्बे आले मोहम्मद जवाजुन अला सिरात। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हस्तियां हैं कि जब इंसान इनसे वाबस्ता हो जाता है तो रहता दुनिया में है लेकिन जन्नत। यही वजह है कि हमारा अकीदा है कि जहां फर्श अज़ा मिल जाती है वो फर्श अज़ा ही जन्नत बन जाती है। नाजरीन, यूं तो इमाम की जिंदगी के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में मैं चाहूंगा चंद वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूं। एक मरतबा आप कुएं में गिर गए और इमाम सज्जाद महव इबादत थे। सब परेशान मगर इमाम सज्जाद मुतमईन। पता चला ये वो हस्तियां हैं जो नमाज में अपने परवरदिगार से इतना करीब होती हैं कि दुनिया से खुद को जुदा कर देती है। यही वजह है कि कभी नमाज की हालत में पैरों से तीर खींच लिया जाए पता न चले, कभी नमाज की हालत में बच्चा कुएं में गिर जाए और मुतमईन नमाज अदा किया जा रहा है। इमाम ने नमाज तमाम किया, कुएं की मेड़ पे आके कहा मेरी अमानत को वापस करो। रिवायत कहती है पानी का तल ऊपर उठता चला गया और इमाम सज्जाद ने इमाम मोहम्मद बाकर का हाथ थामा, कुएं से बाहर निकाला। तारीख लिखने वालों ने लिखा कि लिबास इमाम मोहम्मद बाकर भी पानी से तर नहीं हुआ था बल्कि लिबास खुश्क था। दूसरा वाक़या कि इमाम काम कर रहे हैं, जिस्म से पसीना जारी है। एक ने तंजन कहा कि अली की औलाद खातिर दुनिया मरे जा रही है, दुनिया के पीछे भागे जा रही है। इमाम ने कहा कसब मास दुनियादारी नहीं बल्कि अतात इलाही का नाम है, और अगर मैं कसब मास करते हुए दुनिया से गुजर जाऊं तो वो मौत हमारे लिए शहादत का दर्जा रखती है। एक शामी ने इमाम से कहा मेरा दिल आपके कीने से भरा हुआ है और ये मेरा अकीदा है कि खुदा और रसूल की खुशनुदी सिर्फ आपकी दुश्मनी में है। इमाम ने कोई जवाब न दिया। कुछ दिनों बाद वो मरीज हुआ तो उसने वसीयत की कि मेरा जनाजा मोहम्मद बाकर पढ़ाएं। उसका इंतकाल हो गया। लोग इमाम की खिदमत में आए। वली ने कहा कि उसकी ये वसीयत थी। इमाम ने कहा जल्दी न करो, वो इंतकाल नहीं किया है। वजू किया, नमाज अदा की, उसके घर तशरीफ लाए, सिरहाने बैठे, आवाज दी, वो उठ बैठा। इमाम ने उसे शरबत पिलाया, घर वालों से कहा इसे ठंडी गजा दिया जाए, ठंडी गजा दी जाए। ये कह के इमाम वापस पलटे। कुछ दिनों के बाद वो इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोल उठा मैं गवाही देता हूं कि आप हुज्जत खुदा हैं और खुदा बेहतर जानता है कि ओहदे रसालत कहां पर रखे। इमाम की जिंदगी के वाकयात में एक वाकया बहुत ही मशहूर है कि पहली सदी तक मुसलमानों के दरमियान रूमी सिक्का राइज था और ईसाई सिक्के से अपने अकायद की तरवीज किया करते थे। सिक्के पर अब इब्न और रूह कंधा करते थे। अब्दुल मलिक ने इन सिक्कों को तर्क करके एक नया सिक्का जारी किया जिस पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। कैसर रूम ने 3 मरतबा रिश्वत भेजी और आखिर में तहदीद भरा नामा भेजा कि अगर मेरा सिक्का न चलाया तो मैं सिक्कों में मोहम्मद के लिए दुश्मनाम लिख दूंगा और उस सिक्कों को राइज कर दूंगा, फैला दूंगा। यह खबर इमाम को मिली। इमाम ने कहा सफीर जो इनामा लेके आया है उसे रोका जाए। फिर इमाम ने आवाज दिया कि सिक्का को ढालो जिस पर एक तरफ कलमा तौहीद हो और दूसरी तरफ कलमा रिसालत। सिक्का ढल गया। इमाम के मशवरे पर रूमी सिक्का बातिल करार दे दिया गया और इस सिक्के को राइज कर दिया गया। फिर सफीर को आजाद किया गया। सफीर कैसर रूम से मिला। जब कैसर रूम को पता चला कि इसका मशवरा इमाम मोहम्मद बाकर ने दिया है तो वो बोल उठा। मोहम्मद के वारिस हकीकी ने शिकस्त देकर मुबाहले की सदाकत और फतह का ऐलान कर दिया। मुबाहले के सुलमाओं ने फिर ईसाइयत को मात दे दी। ये चंद वाकयात थे जो इमाम की जिंदगी से वाबस्ता रहे।
امام سے کچھ سوالات کیے گئے. میں جلدی سے ان سوالات کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں. امام سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں. امام نے کہا سمندر کا پانی. کہا وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی ہے بڑھتی نہیں. کہا انسانی زندگی کی عمر. وہ کون سی چیز ہے جو تھوڑا حلال تھا زیادہ حرام. کہا نہر تالوت کا پانی جو ایک چلو حلال تھا اس سے زیادہ حرام. پوچھا گیا وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں. امام نے جواب دیا طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیانی وقفہ. امام سے پوچھا گیا وہ کون دو لوگ ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے لیکن میں ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی 150 سال. امام نے کہا عزیز و عزیر. یہ سوالات ایک راہب نے کیا تھا. جیسے یہ جوابات امام نے مرحمت فرمایا راہب چیخ پڑھا مبہوت ہو کے آواز دیا لوگوں ہم سے سوال نہ کرو جب کہ تمہارے درمیان ایسی ہستی موجود ہے. اور اس نے آواز دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی امام کی سے بہت سی نصیحت ہیں. میں ایک نصیحت جو امام نے جابر سے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا اے جابر میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. جسے رسول سلام کہے اسے باقر کہتے ہیں اور جسے باقر سلام کرے وہ شیعہ ہے. اب آپ اپنی عظمت کو پہچان لیجئے. اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسے اعمال ہوں کہ امام یہ کہے میں نے ایسوں کو تو سلام نہ کہا تھا. آبادی جابر جو خدا کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت کرے وہی ہمارا دوست ہے. اے جابر دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھو. یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے پھر چل لے جانا ہے. اے جابر دنیا ایک سایہ کی طرح ہے. جابر لا الہ الا اللہ اہل ایمان کی عزت و آبرو ہے. نماز اخلاص کا چراغ تکبر اور خود پسندی سے دوری ہے. روزہ و حج خدا سے نزدیکی اور آرام دل کا سبب ہے. زکوٰۃ روزی میں اضافے کا سبب ہے. محبت اہل بیت اعمال کی قبولیت کا سبب ہے. کامیاب و کامران صرف وہ ہیں جو ہماری اطاعت اور پیروی کرتے ہیں اور جس نے ہم سے دشمنی کی وہ ہلاک ہو گیا. امام کے بہت سے اقوال ہیں. میں آپ کے درمیان چند اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. امام نے فرمایا مومن بزدل لالچی اور کنجوس نہیں ہوتا. مومن پر کبھی لان اور تان نہ کیا کرو. امام نے کہا 3 چیزوں کو اپناؤ. ظلم کرنے والے کو معاف کرنا سیکھو. صلہ رحمی اختیار کرو اور جاہل سے مباحثہ نہ کرو. امام نے کہا 4 چیزیں نیکیوں کا خزانہ ہیں. حاجت کو پوشیدہ رکھنا, صدقہ کو چھپا کر دینا, درد کا اظہار نہ کرنا اور مصیبت کو بیان نہ کرنا. امام نے فرمایا ان چیزوں سے شیطان دور بھاگتا ہے. صدقہ دینے سے, رضائے حق کے لیے دوستی کرنے سے, لوگوں کی مدد کرنے سے اور استغفار کرنے کے. ناظرین امام کی اولاد کے تذکرے میں مورخوں نے 7 اولادیں لکھی ہیں. جعفر صادق اور عبداللہ دونوں کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھی. یعنی ابی بکر کی خاندان سے یہ بیوی تھی جن سے امام جعفر صادق اور عبداللہ پیدا ہوئے. ابراہیم اور عبداللہ دونوں کی والدہ ام حکیم بنت اسد بن مغیر سقفی ہیں. علی اور زینب دونوں کی والدہ ایک کنیز تھی. ام سلمہ آپ کی والدہ بھی کنیز تھی. ناظرین یوں تو امام کے بہت سے معجزات ہیں. میں جلدی سے آپ کے سامنے چند معجزوں کو پیش کروں. بچے وقت میں گنجائش نہیں. کسی نے آ کے امام کے دروازے پہ دق الباب کیا. کنیز در پہ آئی. آنے والے نے جب کنیز کو دیکھا تو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. امام نے آواز دی خبردار, دیوار ہمارے لیے حائل نہیں ہوتی. آنے والا شرمندہ ہوا. دوسرا معجزہ, ایک عالم دین
सिन्फ नाजुक को कुरान पढ़ाया करता था। एक रोज तन्हाई में उसने उस सिन्फ नाजुक से मजाक किया। उसके बाद इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम ने मुंह मोड़ लिया। उसने वजह पूछी, मौला क्या हमसे कोई खता हुई? इमाम ने क्या तुम समझते हो कि खलवत में जो तुम काम अंजाम देते हो उस पर हमारी निगाहें नहीं? याद रखना, हमारी निगाहें हर चाहने वालों पे हुआ करती है। नाजरीन, कोई बद अमल करते वक्त बात का ख्याल रहे कि हमारा इमाम हमें देख रहा है, और वो इमाम देख रहा है जो बाहया थे। नाज़रीन, खुदा न करे कि हम कोई ऐसे आमाल कर जाए जो हमारे इमाम के नाराज़गी का सबब बने। इमाम रज़ा से किसी ने कह दिया, तंज़न कह दिया कि आपके चाहने वाले शराब पीते हैं। रिवायत कहती है कि इमाम शर्मिंदा हो गए, इमाम की आंखों में आंसू आ गए। अजीजान, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमाल के बना पर कोई इमाम से कह दे कि आपके चाहने वाले ऐसे हैं और इमाम नाराहत हो जाए। खुदा न करे कि हमसे ऐसे अमाल सरजद हो जिससे हमारा इमाम नाराज हो जाए। नाज़रीन, आज इसी इमाम की शब शहादत है। दो जुमलों में सबब शहादत में बयान कर दूं। यूं तो जमाना बुग़्ज़ इनाद आले मोहम्मद से रखता ही था। इल्म कमालात आले मोहम्मद के इतने ज्यादा थे कि लोग इनकी अजमत से बुग़्ज़ रखा करते थे। लेकिन मौरिख़ों ने एक वाक़या लिखा है कि एक साल हश्शाम हज को आया। उसी साल इमाम बाक़र और इमाम सादिक भी हज के लिए मक्का तशरीफ लाए। इमाम सादिक ने मक्के में खुतबा दिया था और अपना तारुफ यूं कराया था, हम्द है खुदा की जिसने मेरे जद मोहम्मद को रसूल बना के मबूस किया और हमको इनके जरिए फजीलत व अज़मत अता की। हम हैं खुदा के वो बरगुज़ीदा बंदे जिसे उसने रूए जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया। वही कामयाब है जो हमारी पैरवी करे, और वो हलाक और बर्बाद है जिसने हमसे दुश्मनी की। यही खुतबा सबब बना क्या हश्शाम ने दोनों इमामों को, इमाम मोहम्मद बाक़र और इमाम जाफर सादिक को मदीना से शाम बुलाया। इमाम सादिक रावी हैं कि हम दमिश्क आ गए, हमें 3 दिन तक दरबार में न बुलाया गया। चौथे दिन हमें दरबार में बुलाया गया तो वहां कुछ तीरंदाज थे जो तीरों की मशक कर रहे थे। जैसे या शाम ने मेरे वालिद इमाम मोहम्मद बाक़र को देखा, आवाज दी, निशाने पर तीर लगाए। इमाम ने कहा, मैं ज़ईफ हो गया हूं, मुझे माफ रख। लेकिन उसने इसरार किया। इमाम ने फिर भी इनकार किया, यहां तक कि उसने तहदीद की और एक अपने मसाहब को बुला के कहा, तीर और कमान इमाम बाक़र के हाथों में दे दो। इमाम ने पहला तीर परताप किया, तीर जाके निशाने पर लगा। इमाम ने दूसरा तीर उठाया, परताप किया। इस दूसरे तीर ने पहले तीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और जाके निशाने पर लगा। इस तरह इमाम ने तीसरा तीर परताप किया, उसने दोनों तीरों को फाड़ा और जाके निशाने पर लगा। इस तरह इमाम ने 9 तीर परताप किए जो दूसरे तीरों को छेदता हुआ निशाने पर जाके लगा। यह मंजर देखकर हश्शाम मबहूत हो गया, चेहरे पे जर्दी, आंखें उबल आई और उसने इमाम को कहा, ये आपने कहां से सीखा? कहा, हम इस दुनिया में आके नहीं सीखते, हम वहां से सीख के आते हैं। अब भी तुमने हमें नहीं पहचाना। हम जो कुछ भी सीखते हैं वहां से सीख के आते हैं। दुनिया में ना हमने कभी इल्म सीखा, ना हमने कभी हुनर सीखा, हमें अल्लाह ने अता किया है। नाज़रीन, यही वाकया वो सबब बना कि इमाम को हश्शाम ने जहर दिलवाया। रिवायत कहती है कि हश्शाम के हुक्म से इब्राहिम बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जहर दिया और इमाम की शहादत वाक़ हुई।
वक्त शहादत इमाम ने जाफर सादिक को बुलाया और ये वसीयत फरमाई कि आज की रात मैं कूच कर जाऊंगा। मैंने बाबा को ख्वाब में देखा है जो मुझे शरबत पेश कर रहे हैं और मुझे अपने दयार की बशारत दे रहे हैं। मुझे तुम गुस्ल देना, तुम कफन पहनाना और मेरे माल से 800 दिरहम आजादारी के लिए मखसूस कर देना और 10 साल तक मिना में मेरी आजादारी बर्पा की जाए ताकि लोगों को हमारी मजलूमियत और हुक्काम के मजालिम मालूम हो सके और आजादारी दीन की तरवीज का जरिया बन सके। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आइमा ने आजादारी को दीन की तरवीज का जरिया बताया है। हमें आज सोचना है कि क्या यह आजादारी दीन की तरवीज का जरिया है या नहीं। अगर दीन की तरवीज का जरिया है तो यह आजादारी है जिसके लिए हमारे आइमा ने वसीयतें की हैं, और अगर तरवीज का जरिया नहीं है तो हम इस पर जरा सोचें, गौर करें। अज़ादारों, आज उस इमाम की शहादत है जो करबला का गवाह है, जो ज़ैनब का साथी है, सकीना का हम उम्र है। आज ज़ैनब उसका पुरसा लेने आई है, अज़ादारों उसका पुरसा देना है जो खुद रावी है कि हम सब जंजीरों और रस्सियों में बंधे थे, सबके हाथ बंधे थे, लेकिन हमारे गलों में रस्म बांधी गई थी। हमारे बड़े कभी खड़े होकर न चल सके, इसलिए कि जब वो खड़े होते थे तो रस्सियां हमारे गलों को जख्मी क्या करती थी, इसलिए हमारे बड़े झुक के राह चलते थे। और वहां फरमाते हैं कि रास्ते में जब लाइन अपने सिपाहियों को पानी पिलाया करते थे तो मेरी छोटी पुपी सकीना करबला का रुख करके अपने चचा से फरियाद करती थी, चचा तेरी सकीना प्यासी है, चचा तेरी सकीना प्यासी है। अजीजों, आज उस इमाम की अज़ादारी करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं जो करबला का आईने शाहिद था। इमाम फरमाते हैं कि एक बार मेरी छोटी फूफी ने अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत मांगी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं पानी तलब करूं। मेरी जद्दा खामोश रही। छोटी फूफी ने उसे इज्जत समझा और शिमर से पानी मांगना चाहा। शिमर अपने सिपाहियों को पानी पिला रहा था। मैंने कहा फूफी आराम फरमाए, जब अपने सिपाहियों को पानी पिला लेगा तो पानी पिलाएगा। यहां तक कि शिमर ने सिपाहियों को पानी पिला लिया। सिपाहियों को पानी पिलाने के बाद अपने जानवरों को पानी पिलाने लगा और जब फारिग हुआ तो उसने पानी जमीन पे बहा दिया। इमाम कहते हैं मेरी छोटी फूफी ने उस नर्म जमीन पर अपने रुखसारों को रखा और फरियाद की, बाबा तेरी सकीना। अजीजों से किसी ने इमाम मोहम्मद बाकर से पूछ लिया है कि मौला सुना है कि तेरा बाबा नंगे पांव मदीने नंगे पांव करबला से शाम तक गया। इमाम ने कहा हम जितने कैदी थे सब नंगे पैर थे, इसलिए कि सामे गरीबा में लईनों ने हमारी जूतियां लूट ली थी। जब कांटे छुपते थे तो हम ज़ैनब के पीछे छिप जाते थे। अब मेरी फूफी अपने हाथों से कांटे निकाला करती थी। उस वक्त शिव ताजियाने में लगाया करता था। एक दिन मेरे बाबा ने कहा बाकर जब तुम्हें कोई ताजिया ना मारे और कांटे चूहे तो मेरी फूफी के पीछे ना छुपा करो। मैंने पूछा बाबा क्यों? कहा कि जब तुम छुपते हो और ताजिया ना लगता है तो मेरी फूफी का पीठ भी जख्मी हो जाता है। इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं मैंने अपने बाबा से वादा किया कि बाबा अब वादा करता हूं कि मैं छुपूंगा नहीं, छुपना तो दूर, अगर कोई ताजिया ना ज़ैनब की तरफ बढ़ा तो मैं अपनी पुष्ट बढ़ा दूंगा। अज़ादारों, यही वो इमाम मोहम्मद बाकर आखिरी जुमले हैं कि मान जब लूटा हुआ काफिला मदीने आ गया और बशीर ने मदीने में ऐलान कर दिया। सोगरा घर से बाहर निकली तो सोगरा के दामन के कमसिन बच्चे ने थाम लिया। सोगरा ने उस बच्चे को देखा और आवाज दी, बच्चे अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो कल आना, मैं तुम्हारे मुरादों को पूरा कर दूंगी। आज मेरे दामन को छोड़ दो, इसलिए कि मदीने के बाहर हमारा काफिला आया है, हमारे कारिब आए।
ایک مرتبہ بچی نے کہا پھوپھی اما، جیسے ہی بچے نے پھوپھی اما کا آواز دی، اے بچے تم مجھے پھوپھی کہے کہ آواز کیوں دے رہے ہو؟ کہا اے بڑی پھوپھی میں کربلا سے آیا ہوں، چھوٹی پھوپھی سکینہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اے پھوپھی اما آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کا محمد باقر۔ چھوٹی پھوپھی نے کہا تھا باقر جب میری سوگرا سے ملنا تو میرا سلام کہنا اور کہنا سوگرا باد حسین تیری سکینہ کو تماچے لگائے گئے، تازیانے مارے گئے۔ عزیزو آج اس امام کی شہادت ہے، جب جنازہ امام صادق نے اٹھایا ہوگا اور بقیع کی طرف لے جا کے دفن کیا ہوگا، ایک مرتبہ شاید امام سجاد سے کہا ہوگا اے میرا جد اپنے فرزند کو اپنے سپرد کیجئے، اب سپرد لیجئے، لیکن امام سجاد نے کہا اے سادے تم نے باقر کو بڑے احترام سے دفن کر دیا، لیکن میرا بابا کربلا میں بے گور و کفن پڑا تھا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ان ناگہانی مصیبت سے، کرونا سے عالم بصیریت کو نجات عطا فرما۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے مقدر میں باقی کی زیارت نصیب فرما، روز محشر امام محمد باقر کی شفاعت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔